ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کل پیر کا دن ہے نا، پیر کا، تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں میں، جتنا اپنے آپ کو مجاہدوں کا عادی بناؤ گے نا، اتنی ہی خوش و خرم زندگی گزرے گی۔ یہ بات خوب یاد رکھو، خوش و خرم زندگی عیش و عشرت میں نہیں ہے۔ آپ کی ہر خواہش اگر پوری ہوگی نا، آپ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے۔ آج دنیا میں جو ڈپریشن کی بیماری پھیل رہی ہے نا، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، وہ زیادہ تر اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ لوگوں کی اس زمانے میں جتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو گرمی ہوتی تھی تو پنکھا نہیں تھا، اب ایئر کنڈیشن ہے۔ پہلے جانا ہے تو کنوینس نہیں ہے، پیدل ہی جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پہلے کپڑے خود دھونے پڑتے تھے، واشنگ مشین نہیں تھی، کھانے کے 2-4 مخصوص چیزیں تھیں، اتنی ڈشیں جو ہوٹلوں میں جا کے ہمیں 25 قسم کی ڈشیں نظر آتی ہیں، یہ سب نہیں تھا۔ لیکن خودکشیاں بولو بھائی نہیں ہوتی تھی، خودکشیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو یاد رکھو، انسان جب اپنی منمانی زندگی کا عادی ہوتا ہے تو دل کا سکون ختم ہوتا ہے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی خواہشات پہ کنٹرول سکھاتی ہے، کیونکہ انسان کو سب سے مرغوب چیز نہ کھانا پینا لگتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں لازمی۔ انگریز کے بارے میں مشہور ہے، کم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کم کھاتے ہیں، لیکن کھاتے بہت مرتبہ ہیں، بہت دفعہ کھاتے ہیں۔ وہ آفس میں جا کے چائے پیئیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کھائیں گے۔ آج ایک صاحب بتا رہے چائنا والے بہت تھوڑا کھاتے ہیں، لیکن دن میں 7 دفعہ کھاتے ہیں، یعنی ہر دفعہ تھوڑا کھائیں گے پھر تھوڑا کھائیں گے۔ تو یہ کھانا ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہر وقت جگالی کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے بکری کی طرح۔ لوگوں کا بھی یہی حال ہے، صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھائیں گے، پھر جناب آفس جا کے چائے پیئیں گے، ورنہ کام میں دل ہی نہیں لگتا، پھر دوپہر کو کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد چائے پیئیں گے، پھر سگریٹ پیئیں گے، پھر نسوار رکھ لیں گے، پھر گٹکا رکھ لیں گے، پھر شام کو گھر آ کے چائے پیئیں گے، پھر مغرب کے بعد کچھ کھائیں گے، پھر عشاء کے بعد کچھ کھائیں گے، اور شام کی چائے میں سموسے بھی کھائیں گے، تھوڑا سا پکوڑوں کا بھی لک آئے گا اس میں۔ کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار دل نہیں لگ رہا کام۔ جب آپ روزہ رکھو گے، بغیر کھائے سارا دن کام کرو گے، چند دن تو مصیبت ہوگی، لیکن پھر آپ کو اللہ کی قسم اسی لائف اسٹائل میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہر وقت بکریوں کی طرح کھانا، یہ انسانوں کا کام۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو آدمی چائے پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے چائے سگریٹ چھوڑ دو۔ میں جب چائے پیتا تھا میرے لیے روزہ اتنا مشکل کام تھا، کیونکہ صبح سحری میں چائے پی لی، اس کے بعد جب 10-11 بجتے تھے چائے کا دل چاہتا تھا، اب کام میں دل ہی لگ رہا۔ اب چائے چھوڑ دی تو الحمدللہ روزہ رکھنا آسان ہو، کیونکہ بھوک پیاس برداشت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اول تو یہ جو اب ٹھنڈے روزے شروع ہو رہے ہیں، ان میں پیاس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ روزہ مسئلہ جب کرتا ہے جب پیاس لگے۔ اب ٹھنڈک کے روزے آ رہے ہیں، ان میں پیاس نہیں لگتی، بھوک تھوڑی لگتی ہے۔ بھوک تو برداشت کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، صحت کو بھی بہت فائدہ، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اسلام نے کبھی کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جس کا صحت کو نقصان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین فطرت ہے نا۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی عادت بتائی ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کوئی آپ سمجھیں کہ روزانہ حضرت جی روزے سے رہتے ہوں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بہت نیک سمجھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ میں جتنی باتیں کہتا ہوں نا، یہ اس لیے تاکہ مجھے بھی اللہ توفیق دے دے کہ کیا یار صبح شام ہر وقت کھاتے رہتے ہو جگال۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ ابھی دوپہر جب کھانا کھاتا ہوں نا جامعہ میں، تو قیلولہ کیا، قیلولہ کے بعد اب چائے تو چھوٹ گئی، اب عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، منہ خالی خالی۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، دکان سے جا کے ایک جوس لیتا ہوں، تھوڑا سا اوریجنل جوس ہوتا ہے، وہ پیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں یہ بھی پخ جو لگائی ہوئی ہے نا، اس سے جان چھڑاؤ۔ کیا ہے، منہ خالی خالی ہے تو کیا ہوا، مسواک کرو، برش کرو، وضو کرو، نہاؤ دھو، تمیز سے جا کے اپنا مطالعے میں، تکرار میں، جو بھی کام میں لگ جاؤ۔ یہ کیا ہم لوگوں نے مسلط کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ تو میں اتنا زور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اپنے آپ کو بھی ملامت کروں، میں کیا بکریوں کی طرح ہر وقت کھاتے رہتے ہوں۔ ویسے اتنا کھاتا نہیں ہوں الحمدللہ میں، لیکن پھر بھی جتنا کھا رہا ہوں نا وہ نہیں کھانا چاہیے اتنا انسان کو۔ تو اب کیا ہے، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا تو سب سے بہترین طریقہ ہے مسواک کریں، آپ فریش ہو جائیں گے، یا نہا لیں۔
जूस पीने से बेहतर, बिस्कुट पीने से बेहतर, बिस्कुट खाने से बेहतर क्या है? नहा लो आप जाके, नहाओ, इतना फ्रेश हो जाता है। नहाना शरीयत का भी हुक्म है, सवाब भी मिलता है, उससे पाक साफ हो जाते हैं। हम जब जिस्म पे पानी बहाते हैं ना, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ये रिपोर्ट है। वुजू करने से आदमी फ्रेश क्यों होता है? आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। चाय से भी यही होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, लेकिन वो नुकसानदेह वाला तेज है, उस पर कभी और अलग से मैं रिपोर्ट पेश करूंगा इंशाल्लाह। तो नफली रोजा रखने की आदत डालें, इससे ये जो हर वक्त लज्जत के हम आदी हो गए ना, हर वक्त कुछ ना कुछ मजा आए बस हमें, ये आदत हमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। फिर मेहनत के और काम के आदी बनते हैं, और थोड़े दिनों में इस रोजे के फिर हम आदी हो जाते हैं। फिर पेट भी कम हो जाएगा, जिस्म भी हल्का हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा। फिर उसको हर वक्त ये नहीं चाहिए यार मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे चाय चाहिए, मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे जरा 2 पकौड़े देना यार, यहाँ से 2 समोसे देना। खा खा के अजीब सी शबी कैसी बन रही है, यानी यहां से यूं शुरू होके यूं आके वापस टर्न मारता है। किसी बंदे को आप अगर यूं ऐसे यूं करें ना, यूं, तो वो यूं हो रहा है, दोनों तरफ से करें, यूं होगा फिर यूं होगा, उधर से कूले निकले हुए, इधर से तोंद निकली हुई, फिर यूं आ गए। ये हमारा, ये क्या है? हमारी स्मार्टनेस है। कोई इसमें थोड़ा सा कम है, कोई ज्यादा है। मुस्तकबिल सबका यही है। अगर कोई नहीं है ना इस तरह का, तो थोड़े दिनों में होने वाला है। और अगर यूं नहीं भी होते तो अंदर से ऐसे ही हो रहे होते हैं, क्या क्या बीमारियां आ रही हैं, क्या। तो रोजा रखने से बहुत स्टेमिना बढ़ता है, इंसान अपनी ख्वाहिशात नफसानिया पर काबू पाना सीखता है। रोजा रखने की आदत डालो, बदनजरी भी छूटेगी। रोजा रखने की आदत डालो, फुहुश काम भी छूटेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी बरकतें हैं रोजे की। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि अपने घर वालों को भी आदी बनाएं। बच्चे तो बड़े शौक से रखते हैं। मैंने अब कल, आज आशूरा का दिन था ना, मैंने कल बच्चों से कहा कि सबने रोजा रखना है सुबह। बच्चे रात को सोए ही नहीं खुशी में। बच्चा फितरत पर होता है, सुबह सहरी की खुशी में ना रात को सोई नहीं। 3:30 बजे से मुझे धप धप उठाना शुरू कर दिया, मुझे गुस्सा है। मैंने कहा भाई तो थोड़ा सा आराम तो करने दो। इतने खुशी थी बच्चों को। तो अब ये बच्चों को आदी अभी से बना दिया तो बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो शौक से रख रहे हैं, तो शौक शौक में आदत पड़ जाती है। बाद में बच्चे भी नहीं रखेंगे। जब अगर अभी आदत नहीं डाली, बच्चा बाद में गया कौन रखे रोजा, उस वक्त तो गुटखों की और पान सिगरेट की आदत पड़ जाती है। तो अभी घर में बच्चों पे भी कंट्रोल कर लें। जो 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको बताएं भाई पीर और जुमेरात का सब घर वाले क्या करेंगे, बोलो भाई रोजा रखेंगे, खुद भी रखें। सब के रखने से होता है कि आसान हो जाता है। फिर जिस घर में बच्चे हों, अल्लाह करे सब घरों में बच्चे हों, क्योंकि जिस घर में बच्चे नहीं हैं वो घर नहीं है, वो दीवारें हैं, ईंटें हैं, टाइलें हैं, घर नहीं है। मेरी रिपोर्ट तो यही है, घर बच्चों से ही आबाद होता है। अब देखो आज रोजा था तो बच्चे असर से ऐसा कलाबाजियां खा रहे थे कि इफ्तारी में क्या आएगा। तो यही तो खुशी होती है वालिदैन के लिए। बच्चे ही नहीं है, एक आध क्या कलाबाजी खाएंगे यार। तो वो ज्यादा होते हैं तो मुकाबलेबाजी में रोजे रखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो बहरहाल जितने हैं फिलहाल उन्हीं को जाके रखवाएं। घर में बीवी से भी मोहब्बत से कहते हैं कि बेगम तुम भी रोजा रख लो तो अच्छा हो जाएगा। रख ले तो ठीक है, जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती की तो आपके फिर 6 महीने के रोजे कज़ा हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो जबरदस्ती ना करें, मोहब्बत से बता दें। तो सुबह सहरी में सब उठे हुए हों, फिर इफ्तारी में थोड़ा सा उनके लिए एहतमाम कर लिया, अच्छा कुछ ले आएगा। और ये बात भी याद रखो कि जब इंसान रोजा रखता है ना तो बदपरहेजी भी चल जाती है। ना करें इफ्तार में बदपरहेजी, लेकिन अगर कर भी लो ना इतना नुकसान नहीं होता। ये रोजे की बरकत है। रमजान में हम जितने पकोड़े समोसे ठोकते हैं ना, आम दिनों में ठोक के बताओ, आप खुद पकोड़े बन जाओगे। लेकिन रोजा एक ऐसी चीज है कि जो कि अल्लाह के लिए रखा ना, अल्लाह भी कहते हैं चल थोड़ा बहुत खा ले यार, खा ले, कुछ नहीं होगा, तेरे पेट को मैं इंशाल्लाह कुछ नहीं करूंगा, मेरी खातिर रखा था ना, 2-4 रोल खा ले, कोई मसला नहीं। बेहतर है कि ना खाएं रोल पकोड़े तो ठीक है, लेकिन समोसे ना खाएं। लेकिन अगर खा भी ले तो कुछ नहीं होता, तो इतना नुकसान नहीं होता। तो आदत डालें घर में। कल पीर का दिन है, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें, रोजा रखें। फिर जुमेरात का रखें। और अय्याम बीज, चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोजा। नबी ने फरमाया जो ये 3 रोजे रखेगा उसे पूरे महीने के रोजों का सवाब मिले। तो इन रोजों की भी हम आदत डाल लें तो हमारे घरों में कुछ न कुछ इंशाल्लाह बरकत होगी। और ये हर वक्त जो ठोसने का, मुंह में जुगाली का जो हमें आदत पड़ गई ना बकरी की तरह, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा नहीं लगता हर वक्त इंसान जुगाली करता रहे। अब जो मसाइल हैं वो एक मिनट, ये